کراچی میں سیاسی پارا ہائی ہے۔ تحریک انصاف کا آج جلسہ ہوگا یا نہیں، پی ٹی آئی خود الجھن کا شکار ہے۔ پہلے سندھ حکومت سے اجازت مانگی، اب اجازت مل گئی تو کہہ رہے ہیں کہ تیاریوں کے لیے علادین کا چراغ نہیں، سڑک پر ہی مجمع لگانے کی باتیں ہونے لگی ہیں۔ حکومت سندھ نے بھی خبردار کر دیا ہے، کہا جلسہ کرنا ہے تو باغ جناح میں کریں، ہر ممکن تعاون کریں گے، لیکن عوام کو تکلیف پہنچی تو برداشت نہیں کریں گے۔ جلسے کی اجازت دی ہے، لیکن ضلع انتظامیہ کو اجازت نامہ منسوخ کرنے کا بھی مکمل اختیار حاصل ہے۔ تحریک انصاف یا تحریک الجھن، پہلے جلسے کی اجازت اور اب تاخیر ہونے کا بہانہ۔ سندھ حکومت نے کراچی کے جناح باغ میں جلسے کا NOC جاری کیا تو حلیم عادل شیخ نے عجیب منطق پیش کر دی۔ اجازت نامے کے ساتھ علادین کا جن بھی ہمیں دے دیں، ہمارے پاس علادین کا چراغ نہیں ہے کہ رگڑیں گے او علادین صاحب کنٹینر پہنچا دو اور وہ اڑتا ہوا کنٹینر رکھ دے گا، علادین صاحب 25,000 کرسیاں لگا دو، وہ جن آئے گا کرسیاں لگا دے گا۔ ہیومنلی بالکل پاسبل نہیں ہے کہ ہم اب رات کو جلسہ کر سکیں۔ یہ جلسہ تو ہوگا، انشاءاللہ ضرور ہوگا، باغ جناح کے اندر نہیں، باغ جناح کے باہر۔ سڑک گاڑیوں کے چلنے کے لیے ہے جناب، مجمع لگانے کے لیے نہیں۔ حکومتی وزراء پھٹ پڑے۔ ناصر شاہ نے دو ٹوک بتا دیا کہ اب PTI کو باغ جناح میں ہی جلسہ کرنا ہوگا، ہم نے پہلے ہی جلسے کی اجازت سے آگاہ کر دیا تھا۔ کل تو خود CM صاحب نے وہ وزٹ بھی کیا تھا۔ اب جب NOC مل گئی ہے تو اب اس میں جلسہ کر دینا چاہیے۔ روڈ پہ ایشو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو تکالیف ہوتی ہیں، روڈ بلاک ہوتا ہے۔ 25,000 کرسیاں ہم اب بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں، اگر ان کو کوئی ایشوز ہیں اس میں، کنٹینر اسٹیج کے لیے چاہیے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ شرجیل میمن پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ PTI جلسہ ضرور کرے لیکن قانون کو ہاتھ میں نہ لے۔ اشتعال انگیز تقاریر اور فرقہ وارانہ گفتگو کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی۔ سیکیورٹی وجوہات پر ضلع انتظامیہ کو اجازت نامہ منسوخ کرنے کا پورا اختیار ہے۔ سڑکوں پر کسی کو نہیں آنے دیں گے، زبردستی کی گئی تو قانون عمل میں آئے گا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے تحریک انصاف کو خبردار کر دیا۔ سما سے خصوصی گفتگو میں بولے، انہیں پیغام دے دیا تھا کہ شام تک تحریری اجازت مل جائے گی، لیکن اب یہ سڑکوں پر آنے کا کہہ رہے ہیں۔ سہیل آفریدی پرامن رہیں، ہم نے عزت دی ہے، یہاں سے اچھی یادیں لے کر جائیں۔ ہم نے پیغام دے دیا تھا کہ آپ کو جلسے کی اجازت مل جائے گی شام تک رائٹنگ میں، آپ اپنے انتظامات کریں۔ اور اب ایٹ نیک آف ٹائم یہ وہ انتظامات جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں باغ جناح پر، وہ دوپہر تک شام تک بیٹھے ہوئے تھے اور اپنا کام کر رہے تھے۔ اب شاید ان کو کوئی ویو مل گئی ہے کہ شاید ان سے وہ جلسہ منعقد نہیں ہو پائے گا، اس وجہ سے یہ کوئی اسٹریٹ پر آنا چاہ رہے ہیں۔ اسٹریٹ پر تو کسی کو بھی ہم اجازت نہیں دیں گے، اور اگر یہ اس میں فورسبلی کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس کے خلاف قانون اپنا جو بھی عمل میں آئے گا، اور قانون کے مطابق پھر ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ چیف منسٹر صاحب خود بھی ایک ذمہ دار ہیں اور ان کو چاہیے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ جس طرح ہم نے ان کو ریسپیکٹ دی ہے، عزت دی ہے، اسی کے مطابق وہ چلیں اور پرامن طریقے سے یہ یہاں پر پروگرام کر کے اپنے صوبے میں جائیں اور اچھی یادیں لے کر جائیں۔ حد تو یہ ہے کہ مقامی رہنما تیاری نہ ہونے کا رونا رو رہے ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں کہ ہماری تیاری پوری ہے۔ اتوار کو باغ جناح میں عظیم و شان جلسہ ہوگا۔ کراچی کے عوام سے جلسے میں شرکت کی اپیل بھی کر دی۔ بولے پنجاب حکومت کا رویہ دل و دماغ پر نقش ہو چکا، سندھ حکومت سرگرمیوں کی آزادی دے رہی ہے۔ کراچی میں اتوار کے دن 4:30 بجے جناح باغ میں ایک عظیم و شان جلسہ ہوگا۔ ہم اپنی تیاریاں کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ پنجاب کی جعلی حکومت کا ہمارے ساتھ رویہ تھا، وہ ہمارے دل و دماغ پر نقش ہو چکا ہے، لیکن بہرحال ابھی تک سندھ کی حکومت سے ابھی تک ویسا رویہ نہیں رکھا جا رہا۔ الحمدللہ ہمیں جو ہے فری موومنٹ دی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں عوام کے لیے سہولیات کا فقدان، صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر کی صورتحال ابتر۔ صوبائی حکومت کے پاس کوئی واضح پالیسی نہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی KP ارکان سے ملاقات میں گفتگو، مسائل سنے، ان کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ صوبے میں وفاقی منصوبوں پر پیش رفت کے جائزے کے لیے کمیٹی بھی بنائی۔ صحت ہے نہ تعلیم، انفراسٹرکچر کے لیے بھی کوئی منصوبہ نہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کے پاس عوام کے لیے کوئی واضح پالیسی نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تنقید، کہا خیبر پختونخوا میں عوامی مسائل کا مکمل ادراک ہے، اپنے دائرہ اختیار میں پائیدار حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہے ہیں۔
खैबर पख्तूनख्वा के अवामी नुमाइंदों ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में कहा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी, सूबे में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं, अवामी मसाइल पर तवज्जो न होना संगीन मसला है। वजीर आजम ने यकीन दिलाया कि वफाकी तरक्याती मंसूबों की बर वक्त तकमील हुकूमत की तरजीह है। वजीर आजम ने वफाकी वजीर मंसूबा बंदी एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी बना दी जो खैबर पख्तूनख्वा में वफाकी मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेगी। शहबाज शरीफ ने नौजवानों को भी पाकिस्तान का कीमती असासा करार दिया। बोले, मेरिट पर लैपटॉप की पॉलिसी जारी रहेगी। अहम बैठक में गवर्नेंस समेत मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफाकी हुकूमत खुद गवर्नेंस के मसाइल से दोचार है, दूसरों की कारकर्दगी का क्या जायज़ा लेगी? खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम का जवाब। कहा, वफाक को तो खुद 6 महीने का वक्त मिला है। मुज़म्मिल असलम ने मुतअद्दिद सवालात भी उठा दिए। बोले, वज़ीर आज़म बताएं उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम कहाँ गया? वज़ीर आज़म बताएं 2022 से 2025 तक 35,000 अरब रुपए के कर्ज से कितने तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए? 21 साल में बेरोज़गारी बुलंद तरीन सतह पर क्यों है? 45% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे कैसे पहुँचे? मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि इन तमाम सवालात के नतीजे में सबसे पहले एक कमेटी वफाकी हुकूमत की 4 साल की कारकर्दगी पर बननी चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी फौक तो बरकरार है। सिंध और पंजाब के बेशतर इलाकों में शदीद धुंध का राज है। पंजाब शदीद ठंड की लपेट में है। इस पर सितम यह है कि धुंध अहम शाहराहों पर नाका लगा कर बैठी है। बेशतर मकामात पर हद निगाह सिफर हो चुकी है। मोटरवेज को बंद किया जा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे हाफजाबाद शहर की, जहां शदीद धुंध की वजह से गलियां, सड़कें और मोहल्ले वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। देही इलाकों में हद निगाह सिफर और शहर में सिर्फ 5 से 10 मीटर रह गई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इम्तियाज़ अहमद ताज। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह हाफसाबाद भी चंद दिन से शदीद सर्दी और धुंध की लपेट में है। हद निगाह धुंध की वजह से इंतहाई कम हो चुकी है। अगर शहर की बात की जाए तो यहाँ पर 5 से 10 मीटर हद निगाह रह गई है और जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ इस वक्त जो है हद निगाह सिफर हो चुकी है। गुजरा रोड, शेखपुरा रोड, सरगोदा रोड, अलीपुर रोड जो है वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी जो है शदीद मुतासर है और ट्रैफिक सुस्तरवी का शिकार है। मोटरवे एहलकार और जो रेस्क्यू के एहलकार हैं वो शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने के लिए भी कह रहे हैं। जो शहर के साथ साथ मोटरवे के लिंक हैं उनको भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। उधर वज़ीराबाद और गिरदोनवा में भी हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा। समा के नुमाइंदे वकास हाशमी से मज़ीद जान लेते हैं। जी वकास, क्या सूरत हाल है आपके यहाँ? जी बिल्कुल, ज़िला वज़ीराबाद और गिरदोनवा में इस वक्त शदीद धुंध का राज है। मैं इस वक्त जीटी रोड वज़ीराबाद पर मौजूद हूँ और ये जो मेरे पीछे रास्ता है ये गुजरांवाला की तरफ जाता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हद निगाह बिल्कुल सिफर हो चुका है। ट्रैफिक की रवानी जो है वो शदीद मुतासर हो रही है। महकमा हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ने शहरियों को हदायत जारी की है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से एहतियात करें और दौरान सफ़र जो है वो फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और एमरजेंसी लाइट्स जो है वो ऑन रखें। जी लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन में सर्दी की शिद्दत में अचानक इजाफा हो गया। धुंध से मुताल्लिक अपडेट ले लेते हैं आसिफ खान से। जी आसिफ, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन में मौजूद हूँ, जहाँ पर शाम होते ही धुंध ने डेरे डाल ली है, जिसकी वजह से मेन शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासर हो चुकी है और साथ साथ शदीद सर्दी जो है, खून जमा देने वाली सर्दी भी जो है वो शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि धुंध का सिलसिला जब से शुरू हुआ है तो करोड़ लाल ईसन शहर और गिरदोनवा में हादसात भी जो है वो मामूल बन चुके हैं। आए रोज जो है हादसात पेश आ रहे हैं। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने और साथ साथ जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अमल दरामद करने की भी अपील की जा रही है। जी, और अभी आपको बड़ी खबर दें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरानी अवाम की मदद की सदा बुलंद कर दी है। कहा, ईरान को आज़ादी की तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं, ईरान के लोगों की मदद करने के लिए भी तैयार हैं। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है जो गैर मुल्की बाशिंदा है। आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरानी अवाम की मदद की सदा बुलंद कर दी है। ईरान को आज़ादी की तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं, ईरान के लोगों की मदद करने के लिए भी तैयार हैं। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है जो कि गैर मुल्की बाशिंदा है।
ایران میں مہنگائی کے خلاف پرتشدد احتجاج، 500 سے زائد مقامات پر مظاہرے، تہران اور اصفہان میں توڑ پھوڑ، املاک جلا دی گئی ہیں۔ 2 ہفتے سے جاری جلاؤ گھراؤ اور ہنگامہ آرائی کے دوران اموات کی تعداد 65 ہو گئی ہے۔ ایران میں سلگتی بدامنی کی آگ 180 شہروں تک پھیل گئی، مہنگائی کے خلاف 500 سے زائد مقامات پر پرتشدد مظاہرے، دارالحکومت تہران اور اصفہان میں بھی توڑ پھوڑ، سرکاری املاک جلا دی گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق مشہد میں مظاہرین کے حملے میں ڈاکٹر فرج اللہ شوستری جاں بحق ہو گئے۔ ایرانی فوج نے عوام کو قومی سلامتی کے تحفظ کا یقین دلایا، شہریوں سے بیرونی سازش ناکام بنانے کے لیے متحد ہونے کی اپیل کی گئی۔ صدر ٹرمپ بھی ایرانی مظاہرین کی حمایت میں بول پڑے، کہا ایران مظاہرین کو مارنا بند کرے، ہم نے ایکشن لیا تو انہیں تکلیف ہوگی۔ ایران نے سلامتی کونسل کو امریکہ کی شکایت لگا دی، خط میں لکھا کہ امریکہ ایران میں بدامنی اور پرتشدد کارروائیوں کو ہوا دے رہا ہے، اسے روکا جائے۔ ایران میں صورتحال کشیدہ ہونے کے باعث پاکستان نے اپنے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے روک دیا ہے۔ ایران میں مقیم پاکستانیوں کو بھی محتاط اور چوکس رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ٹریول ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ ایران میں کم سے کم سفر کریں اور پاکستانی مشنز کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق تہران میں پاکستانی سفارت خانے زاہدان اور مشہد میں موجود مشنز کے رابطہ نمبرز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ واشنگٹن میں بھی مقیم ایرانی شہریوں نے اپنے ملک میں مہنگائی کے خلاف آواز بلند کر دی ہے۔ تہران سمیت دیگر شہروں میں مظاہروں کی حمایت، مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران میں مہنگائی پر قابو پانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ادھر OIC نے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا ناکام نام نہاد اسرائیلی اقدام مسترد کر دیا ہے۔ جدہ میں وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس، سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتے ہیں۔ سعودی نائب وزیر خارجہ ولید بن عبد الکریم کا کہنا تھا کہ صومالیہ کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کو مسترد کرتے ہیں۔ فلسطینی وزیر خارجہ نے بھی صومالیہ کی اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ سرحدوں کی حمایت کی ہے۔ صومالی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اپنی سرزمین کسی ملک کو استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ نمائندہ ترکیہ نے کہا ہے کہ صومالیہ کے اتحاد اور خود مختاری کے لیے ہماری حمایت ناقابل یقین ہے۔ ضلع توسا کی تحصیل وہوہ میں گرلز اسکول کو دھماکہ خیز مواد سے اڑانے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ 6 نامعلوم دہشت گردوں کے خلاف FIR کاٹی گئی ہے۔ CCD نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ دھماکے سے اسکول کی عمارت اور 4 دیواری کو نقصان پہنچا تھا۔ راولپنڈی اسلام آباد میں پانی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اہم پیش رفت، وزیر اعظم نے چرا ڈیم منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ راول جھیل کے قریب واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی لگایا جائے گا۔ چرا ڈیم کو واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ سے ملانے کے لیے 20 کلومیٹر طویل مین پائپ لائن بچھائی جائے گی۔ فیزیبلٹی کے بعد منصوبے کی مجموعی لاگت تقریباً 55 ارب روپے سے زائد متوقع ہے۔ منصوبے کی تکمیل سے جڑواں شہروں کو مجموعی طور پر یومیہ 28 ملین گیلن پانی دستیاب ہوگا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹ الائنس کی اہم ملاقات۔ وفد نے شکایت کی ہے کہ غیر قانونی اور بلا جواز جرمانوں سے ٹرانسپورٹ کمپنیوں کو کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ وفد کا کہنا تھا کہ کروڑوں روپے ٹیکس دیتے ہیں ٹرانسپورٹرز کو سہولیات فراہم کرنا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے۔ گورنر پنجاب نے گوڈز ٹرانسپورٹرز کے مسائل حل کرنے کا یقین دلایا، کہا پیپلز پارٹی ٹرانسپورٹرز کے ساتھ ہے۔ گورنر پنجاب نے یہ ہدایت بھی کی کہ ٹرانسپورٹ کمپنیاں اپنے ڈرائیورز کو تیز رفتاری سے گریز کرنے کا کہیں تاکہ حادثات سے بچا جا سکے۔ راولپنڈی کے مسائل، سما کے ریڈار پر صفائی کے ناقص انتظامات، صاف پانی کی قلت، اسپتالوں میں سہولیات کا فقدان اور تجاوزات کی بھرمار۔ سما نے دکھایا ہر مسئلہ، ٹیم سما رہی سارا دن راولپنڈی میں، عوام کی آواز حکمرانوں تک پہنچائی۔ راولپنڈی کے مسائل سما کے ریڈار پر، ٹیم سما پہنچی شہر کے کونے کونے تک۔ شہر کے بیچ بہتا نالا لئی پنڈی والوں کے سروں پر منڈلاتا مستقل خطرہ۔ جولائی 2001 کی تباہ کن طغیانی کے بعد ایکسپریس وے کی تعمیر کا اعلان تو ہوا، لیکن آج تک 1% کام بھی نہ ہو سکا۔ شہباز شریف صاحب سے، مریم نواز صاحب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ نالا لئی راولپنڈی کا دل ہے۔ اپیل یہی ہے کہ نالا لئی ایکسپریس کو بنایا جائے۔ 20 سال ہو گئے ہیں، یہاں پہ کچرے کے علاوہ جو ہے نا اکثر گھر توڑے جاتے ہیں
तो उनका जो मलबा होता है ना, वो मलबा इस लही में आता है। जब ये प्रोजेक्ट शुरू होगा, इससे सबसे बड़ा फायदा एक ये होगा, ये जो मलबे और कचरे आते हैं ये भी बंद हो जाएंगे। इस रोड के बनने से जो शहर में ट्रैफिक का एक बहुत ज्यादा रश है, वो शहर के ट्रैफिक का बहाव भी कम होगा। अहलियान रावलपिंडी को वजीर आला मरियम नवाज के फ्लैगशिप मंसूबे सुथरा पंजाब का भी कुछ फायदा न हुआ। रहीमाबाद समेत दीगर इलाकों में मौजूद कचरे के ढेर इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। गंद उठाने वाले उठाते नहीं है और ये पूरे इलाके का गंद जितना भी है यहाँ पे आके फेंक जाते हैं। 6th रोड और कमर्शियल मार्केट में फरामी आप का मंसूबा अवामी रिलीफ के बजाय तकलीफ बना हुआ है। मसरूफ तरीन तिजारती मरकज राजा बाजार की तजीन और आइश का मंसूबा भी अल्तवा का शिकार है। ताजिर सरापा सवाल है। जहाँ पे पैदल चलना मुश्किल है, वहाँ मॉडल बाजार बनाया जा रहा है और बनाते हुए सोचा नहीं गया, मशवरा नहीं लिया गया क्या यहाँ पे ये इसका बनता था या नहीं बनता था। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। ये कहानी है अजीजाबाद की, जहाँ कब्रिस्तान भी भर चुके। हमारा यही मुतालबा है कि हमें इसके मुतबादिल यहाँ पे कोई नज़दीक तरीन जगह दी जाए ताकि हमारा जो मुश्किलात है उसमें आसानी पैदा हो। जहां नजर डालो वहीं मसला। रावलपिंडी में शोबा सेहत तो खुद अपने ही इलाज का तलबगार है। 2005 में शुरू होने वाला जच्चा बच्चा अस्पताल ताहाल मुकम्मल ना हो सका। समा ने दिखाया रावलपिंडी का हर मसला, अवाम ने भी किया समा का खुसूसी शुक्रिया। मैं समा न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ अवाम की इन बातों को उजागर करने के लिए। मसाइल कहीं भी हों, समा दिखाएगा, क्योंकि यह है आपका शहर, आपका समा। पंजाब में तालीमी इदारे 19 जनवरी से खुलेंगे। सर्द मौसम के बाइस छुट्टियों में 1 हफ्ते की तौसी कर दी गई है। लाहौर से दानियाल उमर की रिपोर्ट। सर्दियों की छुट्टियां बढ़ेंगी या नहीं, बिलाखिर पंजाब हुकूमत ने फैसला कर ही लिया। पंजाब भर के तालीमी इदारों में छुट्टियां 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गईं। अब तालीमी इदारे 19 जनवरी से खुलेंगे। वजीर तालीम के मुताबिक फैसला शदीद सर्दी और तलबा की सेहत को देखते हुए किया गया। फैसले का इत्लाक सरकारी, निजी स्कूल्स और कॉलेजेस पर यकसां होगा। दिलचस्प बात यह है कि वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने सोशल मीडिया पर अवामी राय भी ली। तकरीबन 87% अफराद ने छुट्टियों में तौसीक के हक में वोट दिया। सिर्फ 13% ने 12 जनवरी को स्कूल खोलने के फैसले को दुरुस्त करार दिया। वालिदैन और बच्चों ने छुट्टियों में इजाफे के इकदाम को खुशाइंद करार दिया। बच्चे आजकल ज़रा बहुत बीमार हो रहे हैं, कुछ नमूनिया है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, ठंडी हवा है, तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा और बेहतर कदम उठाया उन लोगों ने। बड़ा अच्छा लग रहा है कि छुट्टियां एक्सटेंड हो गई हैं, क्योंकि अब बाइक पे ट्रैवल करना इट्स नॉट इजी, क्योंकि सर्दी ज़्यादा है। हम लोग खारियां से आए हुए हैं यहाँ पे लाहौर विजिट करने के लिए और हम लोगों ने आज रात को वापस जाना था, लेकिन जैसे अनाउंसमेंट हुई है हम लोगों ने अपना स्टे एक्सटेंड कर दिया 2 डेज़ के लिए। गुज़िश्ता रोज ही वजीर तालीम ने छुट्टियों में इजाफे की सख्ती से तरदीद की थी और तालीमी इदारे वक्त पर खोलने का ऐलान किया था। साथ ही रिपोर्टर वेलरिंग एंड्रयू के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। और सिंध में भी स्कूलों के औकात-ए-कार तब्दील कर दिए गए हैं, जहां तमाम सरकारी और निजी स्कूल 2 हफ्तों तक सुबह 9 बजे खोले जाएंगे। फैसले का इतलाक 26 जनवरी तक रहेगा। लाहौर की सर्द रातों में गर्मा गर्म खाबे। लक्ष्मी चौक में शहरियों का रश। देसी मुर्ग, मखनी कढ़ाई और दीगर मजे मजे के खानों पर खूब हाथ साफ किए जा रहे हैं। सामिया सईद की रिपोर्ट। सर्दी को एंजॉय करने के लिए खाबों के शौकीन लाहौरियों ने बड़ी तादाद में लक्ष्मी चौक का रुख किया है। अपनी पसंद की चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, चाहे वो कढ़ाई फिर मक्खन में बनी हो या देसी मुर्ग की कढ़ाई हो, लाहौरियों में बहुत मकबूल है। तो आइए लाहौरियों से जानते हैं किस तरह से वो अपनी पसंद की कढ़ाइयों को एंजॉय कर रहे हैं।